بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں صبح و شام کی دعاؤں کا پارٹ نمبر 3 لے کے آئی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صبح و شام کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ مسلم 2692۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 6360۔ دن بھر میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ صبح و شام۔ بخاری حدیث نمبر 6404 3293۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہی بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ بے شک 7 مرتبہ صبح و شام۔ سنن ابی داؤد 5081۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2726۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، مخلوق کی تعداد اپنی ذات کی رضا، عرش کے وزن کلمات کی سیاہی کے برابر۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح و شام۔ سنن ابی داؤد 5081۔ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زہریلے جانور کے ڈنگ سے بچنے کے لیے دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی شر سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھنی ہے۔ احمد حدیث نمبر ہے 7898۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہوں۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر اذان کے بعد 1 مرتبہ۔ احمد 337 حدیث نمبر۔ صبح شام 1 مرتبہ پڑھیں۔ سرخ نشان زدہ الفاظ شام کے وقت پڑھیں۔ اگر صبح کے وقت آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے اسبحنا۔ اگر شام کے وقت آپ دعا مانگ رہے ہیں پھر آپ نے اسبحنا نہیں کہنا، اسبحنا کی جگہ آپ نے کہنا ہے امسینا۔ امسینا علی فطرت الاسلامی و علی کلمات الاخلاصی و علی دین نبی محمد و علی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مسند احمد ہے، حدیث نمبر ہے 406۔ ہم نے فطرت اسلامیہ اور کلمہ توحید اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر صبح کی جو یک طرفہ مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہم انی اصبحت۔ صبح کے وقت اگر شام کو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا امسیتو۔ اشہدک و اشہدو حملۃ عرشک
व मलाइकतका व जमीअ खल्किक इन अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लका व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक। 4 मरतबा। अबू दाऊद 5069 हदीस नंबर है और ये हदीस सही है। इसकी सनद भी हसन से मुराद है, सही हदीस है। ए अल्लाह, बेशक मैंने इस हाल में सुबह की है कि मैं तुझे, तेरा अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों को, इसके अलावा दीगर तमाम फ़रिश्तों को, तेरी मखलूक को गवाह बनाते हुए ये इकरार करता हूँ, तू ही वो अल्लाह है जिसके सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं, बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं। अगली जो दुआ है वो जन्नत में जाने के लिए भी दुआ है। ये इसको जन्नत में जाने के लिए भी पढ़ा जाता है। ये मखसूस दुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रोमिनेंट करूँगी, लेके आऊँगी जन्नत में जाने के लिए दुआ। क्योंकि हम मोमिन जो हैं जब इबादत करते हैं, वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात इबादत के लायक है, लेकिन दिल में यही तसव्वुर होता है कि हम जन्नत में जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे। सब जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कसरत से ये दुआ पढ़े। वैसे तो कुरान में जो है वो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, कुरान पाक को पढ़ना ज़रूरी है। जो अमल अल्लाह ताला ने बताए उसके बगैर जन्नत नहीं मिल सकती। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वहदिका मस्ततातु आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूहु लका बिनिअमतिका अलैया व अबूहु लका बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। 1 मरतबा पढ़नी है। बुखारी की हदीस में है ये दुआ और 6306 हदीस नंबर। ऐ मेरे अल्लाह, आप ही बेशुमार नेमतों के साथ मेरी परवरिश करने वाले हैं। आपके सिवा मेरा कोई माबूद, मुश्किल कुशा, हकीकी हाकिम नहीं। आप ही ने मुझे पैदा किया है और मैं आपका बंदा हूँ। अपनी ताकत के मुताबिक आपसे किए हुए अहद और वादे को निभा रहा हूँ। मैं अपने बुरे अमाल के शर से आपकी पनाह में आता हूँ। मुझे आपकी बेशुमार नेमतों के इकरार के साथ साथ अपनी गफलतों और अपने गुनाहों का पूरा इकरार है। आप मुझे माफ़ फरमा दें, क्योंकि आपके अलावा मुझ जैसे गुनहगार पापी को कोई माफ़ करने वाला नहीं। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु असली ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनी। 1 मरतबा पढ़नी है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम 545 है। यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ये काम में अपना हिस्सा डालें, मैंने अपना हिस्सा डाला, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ दूसरों का भी भला हो तो उसको दूसरों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि इन सूरतों की हिफ्ज़ कर लें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे अगली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को फ़ौरन हासिल करने के लिए साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। तो शैतान भुलवाता है, वो किसी भी सूरत नहीं चाहता कि हम अल्लाह ताला की पनाह में, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएंगे तो शैतान का जो वार है वो हम पर नहीं चलेगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। इंशाल्लाह इन सूरतों, इन दुआओं को पढ़ने के बाद आप ख़ुद इनके जो है वो फ़वाइद देखेंगे। ज़रूर बताइएगा कि इनको पढ़ने के बाद वाकई में ही आप बहुत से शैतानी हथकंडों से जो है वो महफूज रहेंगे।